नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद महिलांक पई सुजोग सृष्टि करिबा एवं सेमानंकु सशक्त करिबा पई आह्वान देले प्रधानमंत्री। नुआदिल्ली रे नारी शक्ति बंदन सम्मेलन को कले संबोधन। केन्दुझरठारे आज 1581 कोटी ऊर्ध्व टंका व्यय बड़बिल बाईपास रिंग रोड प्रकल्पर उद्घाटन कले मुख्यमंत्री। पुरी श्रीमंदिर भितर रत्नभंडार गणतिमणति कार्य जारी एवं भुवनेश्वर आज पालन करुछि 78तम प्रतिष्ठा दिवस। महिलांक योगदान फल देशर गणतंत्र सुदृढ़ हेउथिबारु गणतांत्रिक ढांचारे सेमानक लागि संरक्षण व्यवस्था लागू करिबा उपरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुत्व प्रदान करिसेंति। नुआदिल्ली रे आज नारी शक्ति बंदन सम्मेलन को संबोधन करी प्रधानमंत्री महिलांक पई सुजोग सृष्टि करिबा एवं सेमानकु सशक्त करिबा लागि आह्वान दैछंति। श्री मोदी कहिसेंति भारत एकविंश शताब्दीर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ग्रहण करिबाकु जाउछि एवं सेही निष्पत्ति महिलांक सशक्तिकरण प्रति उत्सर्गीकृत। से कहिसेंति विधानसभा ठारू आरंभ करी संसद पर्यंत बहुदिनर प्रतीक्षित प्रसंग आसंता 16, 17 और 18 तारिख में पूर्णतार परिणत हेब। प्रधानमंत्री कहिसेंति 2023 रे नवनिर्मित संसद भवन में नारी शक्ति बंदन अधिनियम प्रथम पदक्षेप भाव में सरकार जो निष्पत्ति ग्रहण करथिले ताहा कार्य परिणत हेबाकु जाउछि। कानून पारित हो लेकिन लागू न हो, ये सदन में किसी को मंजूर नहीं था। खास करके हमारे विपक्ष के सभी साथियों ने मुखर होकर के इस बात पर जोर डाला था कि 2029 में ये लागू होना चाहिए। 2029 की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम लगातार विचार विमर्श करते रहे, मंथन करते रहे, नए नए रास्ते खोजते रहे। हमारा प्रयास है और हमारी प्राथमिकता भी है इस बार भी ये काम संवाद, सहयोग और सहभागिता से हो। प्रधानमंत्री कहिसेंति देश में महिलांक नेतृत्व में बलिष्ठ उदाहरण हेउछि पंचायती राज व्यवस्था। भारत में स्वायत्त शासन व्यवस्था 14 लाख अधिक महिला सेमानकर भूमिका निर्वाह करुछंती। 2014 परठारु जातीय गणतांत्रिक मेंट सरकार महिलांक जीवनर प्रत्येकटी क्षेत्र में सहायता करने लगी सफल भाव अनेक योजना प्रणयन करिसेंति। एही अवसर में केन्द्र महिला और शिशु विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी महिला सशक्तिकरण, आत्मसम्मान और गणतांत्रिक भागीदारी क्षेत्र में नारी शक्ति बंदन अधिनियम गुरुत्व संपर्क में आलोकपात करिसेंति। संसद में 3 दिन धरी अनुष्ठित हेबाकु थिबा नारी शक्ति बंदन अधिनियम परिप्रेक्षी में गंजाम जिला ब्रह्मपुर एक पदयात्रा आज अनुष्ठित हो जाइछि। महात्मा गांधी स्टाडियम ठारू बाहरी यह पदयात्रा खल्लीकोट कॉलेज पड़िया ठारे पहुंचीथिला। सेठारे आयोजित समावेश में जोगदेई सांसद अनिता शुभदर्शिनी नारी शक्ति बंदन अधिनियम उपरे आलोकपात करिसेंति। एही कार्यक्रम में अन्यमानक मध्यरे शिशु सुरक्षा अधिकार आयोगर अध्यक्ष बबिता पात्र जोगदेई अधिनियम महिला सशक्तिकरण क्षेत्र में गुरुत्वपूर्ण साब्यस्त हेब बोली कहिसेंति। समाजर विभिन्न वर्गर मान्यगण्य व्यक्ति एथिरे जोगदेई अधिनियम एवं सरकारक अंगीकारबद्धता उपरे आलोकपात करिसेंति। समृद्ध ओडिशा गठन पर जिलागुड़िकर समृद्धि नितांत जरूरी बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसेंति। केन्दुझर जिले में आज 1581 कोटी 21 लाख टंका व्यय बड़बिल बाईपास रिंग रोड प्रकल्पर उद्घाटन करी मुख्यमंत्री कहिसेंति एही बाईपास जनसाधारण दीर्घ दिनर समस्यार समाधान करिपारिबो। बाईपासर निर्माण शैली अत्यंत उच्च कोटीर हेब। एथिरे दैनिक 40,000 चारिचकिया जान यातायात करिबार क्षमता रहिबो। सहर में शांतिपूर्ण निरापद यातायात, प्रदूषण ह्रास एवं दुर्घटना को बहुमात्रा ह्रास करा जाई पारिबो। बड़बिल सहर पर 18 किलोमीटर 326 मीटर रिंग रोड मुख्यमंत्री आज शिलान्यास करिसेंति। एही अवसर में मुख्यमंत्री 326 कोटी टंकार 51टी प्रकल्पर शिलान्यास एवं 30 कोटी टंका व्यय 26टी प्रकल्पर उद्घाटन करिसेंति। प्रत्येक अंचलर उन्नति हेले राज्य प्रगति पथरे आगेइबो बोली मुख्यमंत्री कहिसेंति। आज बड़बिल सहर पर एक बाईपास तथा रिंग रोड रो शिलान्यास करागला। एहार दैर्घ्य होउची 18 किलोमीटर 326 मीटर। भद्रासाई रो सेरेंडा पर्यंत 3.7 किलोमीटर, सेरेंडा रो बोलानी पर्यंत 6.3 किलोमीटर एवं सेरेंडा रो नालदा पर्यंत ये होउची 8.3 किलोमीटर। एही प्रकल्प पई समुदाय 1581 कोटी 21 लाख टंका एथिरे विनियोग करा जिवो। ए पूरा बाईपास टी आपण मानकर एक दीर्घ दिनर समस्या रो समाधान करिवो। एहार डिजाइन अत्यंत उच्च मानर हबो एवं अधिक गाड़ी रो बोझ बा ट्रैफिक संभाळिबा बड़ी स्ट्रेंथ रो मध्य तार दक्षता रहिबो। आपण मन आंचलिक संवाद शुणुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररो।
ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସକାଳ ଧୂପନୀତି ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଗଣତିମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଘର ଚାବି ଅଣାଯିବା ସହିତ ଏହାକୁ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। 1978 ମସିହା ଗଣତି ଅନୁଯାୟୀ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ 367 ପ୍ରକାରର ସୁନା ଏବଂ 231 ପ୍ରକାରର ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଥିବା ତାଲିକାରେ ରହିଛି। ସେହି ତାଲିକା ସହିତ ଗଣତି କରାଯାଇ ମେଳକ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକର ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ସମେତ 3D ମ୍ୟାପିଂ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସମେତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏବଂ ସେବାୟତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଗଣତିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବାହାର କାଠ ନିକଟରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ତାର 78ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। 1948 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜଧାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ରାଜଧାନୀ ଶିଳାନ୍ୟାସରେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ଦେବା ସହିତ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର, କମିଶନର, ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ବିଧାୟକଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ପରେଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 50ଟି କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସଭାସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ 2 ଦିନ ଧରି ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଏମ୍ସି ଏବଂ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜୟଦେବ ଭବନଠାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫଟୋଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ଶୈବ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଆଧୁନିକତାର ସମନ୍ୱୟ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦେୟ ପୈଠ କରିନଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି କାଟ ନ କରିବାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟ ନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସିଂହଦେଓ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମରାମତି ବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ସ୍ଥଳେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ମାସ 3 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 5ଟା ଯାଏଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ 552ଟି ସହର ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରେ 14ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଏନ୍ଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ଖାଦ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷର ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିବସରେ ଆଜି ଆମ ରୁଚି ଆମ ଖାଦ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ସହିତ ଏହାର ସ୍ୱାଦକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଅବସରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 30ଟି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଣ୍ଡପ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଜନଗଣନା 2027 ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏକ ସଚେତନତା ରଥ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରିକ୍ରମା କରିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଏହି ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। 3 ଦିନ ଧରି ଏହି ରଥ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଏବଂ ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିକ୍ରମା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଯୁଗ୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିରମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିବିରରେ 71ଟି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। 8ଟି ଅଭିଯୋଗର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ମୋଟ 16,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ 15ଟି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ରାଞ୍ଚିରେ ଆୟୋଜିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଥ୍ଲେଟିକ୍ସ ସିରିଜ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଆଥ୍ଲେଟ୍ ମୌସୁମୀ ରାୟ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଉଭୟ 100 ଏବଂ 200 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ସମ୍ମିଳନୀକୁ କଲେ ସମ୍ବୋଧନ। କେନ୍ଦୁଝରଠାରେ ଆଜି 1,581 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବଡ଼ବିଲ ବାଇପାସ୍ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ପାଳନ କରୁଛି 78ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 45 ମିନିଟ୍ରେ।